दोस्तों पंजाबी ट्रिब्यून के रोजाना प्रोग्राम वेले की गल थोड़ा स्वागत है। मैं आतिश गुप्ता थोड़े सामने हाजिर हाँ तो अज गल करांगे किसान अंदोलन के 9 महीने पूरे अते इन्ने विरोध के बावजूद भी आखिर केंद्र सरकार क्यों जिहड़ी है खेती कानून वापस ना लैन ते अड़ी हुई है। दोस्तों प्रोग्राम की शुरुआत के विच असीं तुहानूं दसना चाहांगे केंद्री खेती कानूनों खिलाफ शुरू हुए संघर्ष नूं जिहड़ा हैगा 26 अगस्त ਨੂੰ दिल्ली की बरूहां ते चल रहे ਜਿਹੜੇ संघर्ष है उसनूं 9 महीने का समा पूरा हो गया है। किसानों ने इस 9 महीने के संघर्ष दौरान सर्दी गर्मी मीह हर तरह की रुत हैगी उत्थे हंडा ली है। उसके बावजूद भी किसानों का जिहड़ा उत्साह है वह घटन की थां होर जिहड़ा है लगातार वधदा जा रहा है। पंजाब की धरती तो शुरू होया संघर्ष जिमें हरियाणा हिमाचल उत्तराखंड उत्तर प्रदेश तो हुंदा होया अपने देश भर दे विच पहुँच चुकिया सी। उस तरह इस संघर्ष के विच जिहड़ा हैगा देश भर तो लोग जिहड़े हैगे शामिल हो रहे हैं तो किसान जथेबंदियां वालों भी इस अंदोलन नूं जिहड़ा हैगा किसान मजदूरों का अंदोलन नहीं लोगों का अंदोलन बना दिता गया तो इस हर वर्ग के लोग जिहड़े हैगे शमूलीयत कर रहे हैं। दोस्तों असीं दसना चाहांगे इस संघर्ष के 9 महीने मुकम्मल होने ते जिहड़ा हैगा किसान जथेबंदियां वालों संयुक्त किसान मोर्चे वालों दिल्ली की बरूहां ते चल रहे संघर्ष विच मोर्चे 'च 2 दिनां की जिहड़ी कन्वेंशन रखी गई सी जो कि पता लग्या भी कि हुण तक की प्राप्त जानकारी अनुसार उत्थे 22 सूबों तो जिहड़ा हैगा 3000 तो वध लोगों ने उस शमूलीयत की है। उस 2 दिनां कन्वेंशन दे विच जिहड़ी इस अंदोलन की भविख की रणनीति तैयार की गई है। उत्थे ही जिहड़ा हैगा 5 सितंबर नूं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर विच कीती जाने वाली किसान महापंचायत नूं मजबूत करन लई उस 'च वड्डी गिनती च किसानां दे लोकां दे शमूलीयत लई जिहड़ा हैगा एक वियूतबंदी भी की गई है। इस तो साफ हुंदा है भी कि किसान जथेबंदियां वालों उस किसान महापंचायत नूं जिहड़ा हैगा कामयाब करन लई कई दिनों तो जिहड़ी हैगी है तैयारियां कीतियां जा रही ने ते तैयारियां अखीरी पड़ाਅ ते जिहड़ी हैगियां पहुँच चुकियां ने। इत्थे ये भी दसणयोग जिहड़ी गल वड्डी गल बनती है कि हुण तक संयुक्त किसान मोर्चे वालों पहला भी कई किसान महापंचायतां कीतियां गईयां ने पर यह पहली किसान महापंचायत अजिही हो रही है जो कि देश व्यापी है। इस भारत भर तो जिहड़ा हैगा देश भर तो लोग जिहड़े हैगे शमूलीयत कर रहे हैं भी कि हुण देखण वाली गल यही रहेगी 5 सितंबर नूं कितनी वड्डी गिनती च लोग उत्थे पहुँचते हैं। दोस्तों इस तो पहला असीं तुहानूं दसना चाहांगे कि केंद्र सरकार वालों किवें ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020 ਚ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤਾਂ पिछले साल जून जुलाई तो इन्हां कानूनों का विरोध हो रहा सी ते ये विरोध वधदा जिहड़ा हैगा नवंबर दे विच दिल्ली दे विच पहुंचिया। उस तो पहला किसान जथेबंदियां वालों 25 सितंबर नूं जिहड़ा हैगा भारत बंद का सद्दा भी दिता सी। जदों केंद्र सरकार ने किसान जथेबंदियां दी गल ना सुनी तां किसान जथेबंदियां वालों 26 नवंबर नूं दिल्ली दी बरूहां ते अंदोलन शुरू किया सीगा। उस अंदोलन तो बाद जिहड़ा हैगा किसान जथेबंदियां ते केंद्र सरकार विचकार कई बार जिहड़ी है 11 गेड़ की गलबात हुई तो अखीरी गलबात नूं जिहड़ा हैगा 22 जनवरी नूं हुई सी। उस गलबात नूं भी अज 7 महीने का समा जिहड़ा हैगा बीत चुकिया। उस तो बाद केंद्र सरकार वालों किसान जथेबंदियां नाल कोई गलबात नहीं की गई कुछ नहीं होया तो किसान जथेबंदियां भी पिछे हटण का नाम नहीं लै रही वो लगातार अड़ियां हुई ने तो उन्हों का यही कहना कि जदों तक तीनों खेती कानून रद्द नहीं होणगे तो फसलों नूं MSP ते खरीद की कानूनन गरंटी वाला कानून नहीं लिआंदा जांदा उदों तक वो पिछे नहीं हटणगे। ये संघर्ष जारी रहेगा। दोस्तों उरे वड्डी गल यह आती है जदों देश के वड्डी गिनती विच लोग केंद्र सरकार के तिन्ना कानूनां जिहड़ा है विरोध कर रहे होण उसके बावजूद केंद्र सरकार अड़ी क्यों हुई है। उरे कई तरह जिहड़े हैगे सवाल खड़े हुंदे ने भी कि जदों देश का यह कानून किसानी लिए बनाए गए हैं वह किसान ही जिहड़े हैगे इन्हां कानूनां का विरोध कर रहे हैं उसके बावजूद केंद्र सरकार कानून वापस क्यों नहीं लै रही जो कि सब तो समझ आता है कि यह गल भी कि आखिर इस दे पिछे कोई ना कोई जिहड़ी हैगी सरकार की निजी लाभ लैण लई जिहड़े हैगा वियूतबंदी तो होवेगी भी कि जिहड़ा इन्ने विरोध के बावजूद भी किसानां दे विरोध के बावजूद केंद्र सरकार इन्हां कानूनों नूं वापस लैण लई तैयार नहीं है। दोस्तों इहदे पिछे 2-3 मुख कारण हो सकते हैं। जेकर सब तो पहली गल करिए तो यह स्पष्ट ही हुंदा है कि यह कानून जिहड़े ने
ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਾਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਹਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ। ਦੋਸਤੋ, ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿ 2013 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਦੇ 70 ਤੋਂ 80% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ 70 ਤੋਂ 80% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, GST ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਲਤ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 125 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 125 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ 6:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਇਨੈਗੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਘੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਊਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।